Welcome student, today we will discuss the exercise 3.4. Example number 6. Find the number of different arrangement of letter in the word Maharashtra. How many of these arrangement hence letter R and H never together and all vowels are together? Solution. काय सांगताय? In the word Maharashtra, consists of 11 letters. 11 letters. Out of which A repeats, he repeated 4 times. H repeated 2 times. And R repeated 2 times. Hence, total number of permutation total number of distinct permutation. The word Maharashtra can be arranged in 11 factorial divided by 4 factorial to 2 factorial to 2 factorial. उत्तर किती आलं? उत्तर काढण्याची गरज नाही. डिफरंट ठीक आहे. Now, A question is that letters R and H never together. Letter R and H never together. मग आता there R and H किती जातात? इथे बोला there are 2 R किंवा there are 2 R's and 2 H's. There are 2 R's and 2 H's. That's a little result. 2 H's. And remaining 7 letters can be arranged. The remaining 7 letters out of which A repeated 4 times. A repeated 4 times. This can be done in 7 factorial divided by 4 factorial. Different. ही बाकीचे 7 लोकांची काही आपण आले. आता R आणि H काय सांगितले? नेवर टुगेदर. आता किती प्लेसेस तयार होतात? M, त्यानंतर A, त्यानंतर परत A, नंतर A, S, T, नंतर 1 2 3 4 5 6 आणि 7. म्हणजे किती वेळा 1 2 3 4 5 6 7 एवढ्या जागेत आपण त्यांना बसू शकतो. मग there are 8 places can be arranged. These 4 letters can be arranged. These 4 letters. This can be done. This can be done. उत्तर काय? 4p 4
आणि याच्यामध्ये पण काय नंबर आहे 4p4. आता ह्याच्यामध्ये काय झालं हा जो 2 आहे हा दोन नंबर रिपीट होता. दिस देयर आर 8 places can be arranged. These are 4 letters are repeated. So each repeated twice. Each R and H repeated twice. And what this can be done? उत्तर काय 2 factorial 2 factorial. म्हणजे उत्तर किती आलं बघा 8 into 8 factorial. आपण याचं उत्तर येतो 4 factorial into 2 factorial into 2. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2 into 2. 4 factorial cancel into 2. म्हणजे आता किती झालं 30 21 420 डिफरंट वेज. आता हे पण 7 लेटर मध्ये ऍड करायचं राहिलं होतं ते आपण याला ऍड करणार आहे. म्हणजे म्हणतो आपल्याला टोटल नंबर ऑफ डिफरंट वेज the letters are added never together. Are added never together. उत्तर किती आलं 8p4 on 2 factorial into 7p4 उत्तर किती झालं म्हणजे 420. याचं उत्तर 7 factorial 7 into 6 into 5 into 4 divided by 4 cancel. म्हणजे उत्तर 420 गुणिले 210. ठीक आहे. ये 2 शून्य आपण साईडला लिहून टाकू. 21 जुने 42 4 4 84 88 एवढं डिफरंट वेग आपलं उत्तर. ओके. आता हे झालं तुमच्या एचं उत्तर हे पहिलं उत्तर. आता बीचं उत्तर पाहिजे काय सांगितलं त्याने की बसलं आपण बस झालं हे आपल्याला लागतं. क्वेश्चन नंबर 2 बी कॅल्क्युलेटर काय सांगितलं और ovals are together. Ovals are together. There are 4 ovals. 4 ovals. 4 ovals कोणते A and E. Hence remaining so it becomes a single letter. We have to arrange. We have to arrange 8 letters. Out of which H repeated 2 times and R repeated 2 times. Okay. This can be done in. This can be done in. This can be done in 8 divided by 2. After this, 4 ovals are arranged. There is a letter A. There is letter A. Repeated 4 times.
4 times. They will repeated 4 times. This can be done in 4p, 4 factorial different one. The total number of different ways. Vowels are the vowels are together. Vowels are together. E. काय उत्तर देणार? 8 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 1. त्याला सांगितलं 8 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. Different. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीने हा प्रश्न आपल्याला पाहता येऊ शकतो. ठीक आहे? ओके. Welcome student. In this example number 7, how many different ways the word are formed using the letters R is used thrice, then the letters S and T are using twice. Solution. Given that letter R is used thrice, okay, R is used thrice, then S is used twice, and T also is used. T is used mana किती वेळा twice. कळलं आपल्याला वापरायचं. That is what याचा अर्थ काय? R repeated किती वेळा? 3 times. S repeated किती वेळा? 2 times. आणि T repeated किती वेळा? आता टोटल किती लेटर्स आपल्याला वापरायचे? 3 and 2 4, sorry, 3 and 2 5 and 2 7. We have to arrange. We have to arrange the 7 letters out of which are repeated 2 times, sorry 3 times. त्यानंतर यस रिपीटेड किती वेळा? 2 टाइम्स. इथं फक्त याचं मिनिंग लिहिलं आपण. इथं आता प्रत्येकाला वापर करतोय. आणि टी रिपीटेड किती वेळा? 2 टाइम्स. दिस कॅन बी डन इन how many different ways? 7 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial. चालतं. डिफरंट वेज बोललं तरी चालेल. उत्तर काढलं तरी चालतंय, काय अडचण नाही. उत्तर काय येऊ शकतं? फार तर फार 7 फॅक्टोरियल, 7 into 6 into किती? 5 into 4 into 3 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल into 2 into 2. 3 फॅक्टोरियल गेट कॅन्सल, हे 4 गेट कॅन्सल. मग किती उत्तर आलं रे? फार तर फार 210 उत्तर यायला हरकत नाही साहेब. 35 गुणिले 7, 210 डिफरंट वेज उत्तर येईल. काय अडचण नाही, काढू पण शकतो. ओके, अशा सोपं. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लेटर ऑफ वर्ड मुंबई सो दॅट लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट द ए. म्हणजे काय पाहिजे मला? बी नंतर कोणतं लेटर पाहिजे? ए पाहिजे. काही ए नंतर बी पाहिजे? नेमकं सांगा मला. ए नंतर बी पाहिजे म्हणजे बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू. इथं काय पाहिजे बघा आपल्याला? किती लेटर्स आहेत? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन द वर्ड मुंबई. इथं म्हणा द वर्ड मुंबई कंसिस्ट ऑफ किती लेटर? 6 लेटर्स. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय? कोण रिपीट झालं रे? out of which M repeats.
किती वेळा? 2 टाइम्स. ओके, बाकी काय कोणी रिपीट होत नाही. आणि आपल्याला लेटर जे असं बनवायचे, कसं बनवायचे की याच्या नंतर काय आलं पाहिजे? बी आला पाहिजे अशा पद्धतीने. मग मला तुम्ही सांगा किती चान्सेस असू शकतात रे? तिथं आपण एम बसू शकतो, यू परत एम परत आय. किती लेटर्स आहेत का? 4च लेटर. आणि अरेंजमेंट किती लोकांची आपल्याला करायची? अरे किती लोकांची करायची? दोघांची करायची. तो कसं लिहायचं कायम स्वरूपी? एबी. मग आता मला सांगा एबी किती जागेत बसू शकतो रे? तो इथे बसेल, इथे बसेल, इथे बसेल, इथे बसेल किंवा इथे बसेल. मग 5 जागेत बसू शकतो. त्याला जागा किती आहे? 5 जागा उपलब्ध आहेत. मग आता एबी ज्यावेळेस आपल्याला मला बसायचं आहे तर जागा किती उपलब्ध झाल्या? आपल्याला 5 जागा उपलब्ध झालेल्या आहेत. मग इथे लिहायचं. आता हे लिहिताना थोडी काळजी घ्यावी लागेल. आपल्याला मुंबई सारखं लेटर बसवायचे, त्याच्यात एम किती वेळा रिपीट होतोय? 2दा. मग आता याच्यातच आपले बसवला ना, इथं पण एम आपला किती वेळा रिपीट होतोय? 2दा. मग इथं म्हणायचं टू अरेंज लेटर B is next, always next. Next to A. That is AB. That is AB. We have to arrange how many letters? 1, 2, 3, 4, 5 and 5 letters. We have to arrange 5 letters. किती लेटरचे आपल्याला अरेंजमेंट करायचे? 5 लेटरचे अरेंजमेंट आपल्याला करायची आहे. आता 5 किती जागेत बसवायचं हा एबी? 1, 2, 3, 4 आणि 5 जागेत बसवायचे. म्हणजे त्याला 5 जागा आपण असं. मग आता आपल्याला 5 लेटरचे अरेंजमेंट करायचे, ते पण आपण विचार घेतलं तरी चालू शकतात. आउट ऑफ विच काय म्हणता येईल? यम रिपीट्स किती वेळा? 2. ह्या 5 लेटर मध्ये एम किती वेळा रिपीट झालाय? 2 टाइम्स. आता ह्या 5 जागेत आपल्याला काय बसायचं आहे? एबी बसायचा. हे आपल्या लक्षात आलं. म्हणजे आपल्या टोटल लोकांचे किती अरेंजमेंट करायचे? 5च लोकांचे अरेंजमेंट. कारण त्याच्यात किती ठिकाणी बसवायचा एम, किती ठिकाणी बसवायचा हा एबी? 5 ठिकाणी बसवायचा. बी ए बसवायचा नाही, फक्त एबीच बसवायचा आहे. म्हणजे बी ए जरी बसवायचा असेल तर आपण म्हणतो त्याचे अरेंजमेंट होती. तर तशी अरेंजमेंट करायची गरज नाही. मग आता 5 लेटर मध्ये आपल्या अरेंजमेंट करायचे. त्याच्यात काय झालं? एम किती रिपीट होतोय? 2 टाइम्स. मग दिस कॅन बी डन इन काय किती डिफरंट वेज म्हणते? 5 डिफरंट वेज डिवाइड बाय किती आलं? 2. आणि मग उत्तर किती येते बघा. किती उत्तर आलं? 5 into 4 into 3 into 2 factor divided by 2 factor get cancel. मग 12 म्हणजे किती आलं? 60 डिफरंट वेज. एवढं आपलं उत्तर येणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड constitution that begin with and end with n. ज्या अशा लेटर्स तुम्ही तयार करायचे की ज्याची सुरुवात पण यांनी झाली पाहिजे आणि शेवट पण काय झालं पाहिजे? यांनी झाला पाहिजे. आता नेहमीप्रमाणे इन द वर्ड कोणतं? स्लो एन एस टी आय कॉन्स्टिट्यूशन्स. consist of how many letters? बघा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि 12 letters. consist of begin with n. पहिलं लेटर एम पाहिजे, शेवटचं लेटर पण काय पाहिजे. मग मध्ये किती राहिले? 10 लेटर्स पाहिजे. आता आपल्या खरी अरेंजमेंट किती लोकांमध्ये करायचे? 12 करायचे का 10 लोकांमध्ये करायचे? 10च करायचे. 12 मध्ये करायचं काय कारण नाही. कारण आपल्याला सांगितलंय काय? स्टार्ट विथ एन. एन आणि एंड पण कशात झालं पाहिजे? एन झालं पाहिजे. म्हणजे वी हॅव टू अरेंज ओनली 10 लेटर्स. The letters begin and end with n.
That is, we have to arrange remaining 10 letters, out of which, आता याच्यात कोण कोण रिपीट झाले बघा, चेक करू. ये सोडायचा आणि दुसरा ये सोडायचा. आता कोण कोण रिपीट झालं बघा. ओ झालाय किती वेळा? ओ रिपीट्स 2 टाइम्स. दुसरं कोण झालं रिपीट रे? टी रिपीट्स किती? 3 टाइम्स. आय रिपीट किती वेळा? 2 टाइम्स. झाले का सगळे रिपीटेड? आणि मग दिस कॅन बी डन इन कसं होईल उत्तराचं? बरोबर 10 फॅक्टर डिवाइड बाय 3 फॅक्टर 2 फॅक्टर 2 फॅक्टर. उत्तर आपलं काय झालं असेल? संपलं असेल. ओके. डिफरंट. आता हे सोडवलं तरी आपल्याला ते उत्तर तेच येणार आहे. काही उत्तरात याला कुठं आणावं लागेल? 3 पण आणावं लागेल. हे दोघांनी काही कॅन्सल करायचं, मग त्यांचा गुणाकार करायचा. फार मोठा गुणाकार आहे म्हणून मी त्याला जागेवर छोटो. हा भाग तुम्ही घरी गुणाकार करू शकता. ठीक आहे ना? इट इज होमवर्क. ठीक आहे, जमेल ना?